अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ पंजाबी प्रचार टीवी तो अहमद रज़ा। अज असी लाहौर तो बाहर निकले हाँ। जिस तरह मैं तुहानूं पहले दस चुके हाँ कि असी अज पहुँचे हाँ ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर, डाखाना किला कालरा और पिंड है गखड़वाली। और यकीनन बहुत सारे लोग ये हवाला सुन के ही पहचान गए होंगे कि असी कित्थे पहुँचे हाँ। असी पहुँचे हाँ उस इंसान को जिंदे अंदर पंजाब दी लोक दानिश कुट कुट के भरी हुई है। पूरे पंजाब दे विचों जे लभण चलीए कि पंजाब सानू कित्थे लभदा है तो वो कोई ज़्यादा दर्जना लोग नहीं हैं, वो कोई दो चार लोग ही हैं। और उन्हां विचों एक वड्डा नाम है एहसान बाजवा होरां दा। सो अज असी पहुँचे हाँ गखड़वाली, किला कालर वाला, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट दे विच एहसान बाजवा साहब दे घर। और साड़ी खुशकिस्मती है कि बाजवा साहब इस टाइम साडे नाल हैं। बाजवा साहब दा बेताशा कम है और असी चाहांगे कि बाजवा साहब तो असी पहले उन्हां दे काम बारे पुछ लईए जिहड़ा कोई 90 दे नेड़ेओं भरपूर जवानी दे विच अपना काम शुरू कर देन और हमेशा अपने काम नूं जवान रखिया। और उन्हां दा काम तुहानूं पिछे नज़र आ रही है कि इन्हां किताबां दे विच एक वड्डा हिस्सा उन्हां दा काम भी है। और वो लोक दानिश जिहड़ी पंजाब दी सदियां दी खिलरी हुई सी, उन्होंने अखाणा राहीं, लोक दास्ताना राहीं उन्होंने इकट्ठिया किया। और अज एक पंजाब की तारीख की सूरत आवन वाली नस्लों नूं अगे मिलेगी और रहिंदी दुनिया तक इन्हां दा पंजाब ते जो एहसान है वो पंजाबी याद रखणगे। एहसान बाजवा साहब, सब तो पहले तो तुसीं सानूं दसो कि अपने काम बारे कि तुसीं अज तक, पता है मैनूं बहुत कुछ किया और वो बड़ा उचेचा काम किया, लेकिन साढ़े कुछ जानने वाले दसो, सुनने वाले दसो, वेखण वाले दसो कि वो काम की है। हाँ जी, मैं अपना अहमद रज़ा साहब 1993 च नज़मां गज़लां दी मेरी किताब छपी अपना कुआर गंदल, मेरी किताब कुआर गंदल छपी जिन्हों रवेल वालियां ने छापिया। तो 1994 च मेरा नावल, पंजाबी रहतल बैतल उत्ते लहू रंगी सवेर पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर ने छापिया जी। तो 1994 में ही पीलू पक्कियां नी पंजाबी दी शायरी दी किताब जिहड़ी है वो असी पंजाबी अकैडमी गखड़वाली जिहड़ा अदारा इत्थे बनाया सी, असी उहदे वल्लों छापी। उहदे तो बाद जी फिर अगे चल के ते 2009 च मेरी किताब जिहड़ी है पूरन बाणी, ये पूरन भगत दा जिहड़ा किस्सा है सब तो वड्डा, अलहमदुलिल्लाह वो मैनू लिखन दी अल्लाह ने हिम्मत दी। इदू पहला 91 बंदे वो किस्सा लिख चुके सन और मेरी वारी 92 नंबर ते आई। तो मैं समझना ये बड़ी इज्जत लई मेरे इज्जत वाली गल सी कि 92 इसमें मुहम्मद दा हरफे अबजद है और मैं उस किस्से नू 9292 शेरां च मुकम्मल किया। जबरदस्त। उहदे तो बाद मैं सच बाणी किस्सा हीर रांझा जिहदे जिहड़ा मैं समझदा सां कि जिहड़ा किस्सा हीर है इहदे अंदर बहुत ज़्यादा भुल्लां ते भुलेखे टुरे फिरदे ने और उन्हां नूं दूर करन लई मैनूं सैयद तालिब हुसैन बुखारी साहब दा थीसिस लभा जिन्हों मैं मुख रखदिआं होयां वो किस्सा जिहड़ा लिखिया और जिहड़ा जिहदे बारे च जनाब अहमद रज़ा अगे उहदे ते कर चुके ने उहदा प्रचार। पिछले साल पूरी रिकॉर्डिंग जी ओदी साडे चैनल ते अवेलेबल भी है। हाँ जी, पूरी रिकॉर्डिंग कर चुके ने। ਉਹਦਾ 2 एडिशन छप चुके। तो ਉਹਦੇ तो बाद जी फिर मैं ਇਹ किस्सा ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਲਾ किस्सा है मिर्ज़ा साहबां ਇਹ लिखिया और ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ एडिशन ਜਿਹੜਾ मेरे हत्थ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ किस्सा ਇਹ भी ਤੁਹਾਡੇ सामने बहुत ਵੱਡਾ और भरपूर किस्सा है। मेरा ये दावा है कि शायद एडा ਵੱਡਾ किस्सा किसी ने नहीं लिखिया अज तक मिर्ज़ा साहबां ਦੇ बारे च भी, ਜਿਹਦੇ 'ਚ उन्हां दी तारीख, उन्हां दे खानदानां दा पिछोकड़ और फिर शुरू तो लग के आखिरी उन्हां दी जिहड़ी माणियां ते खरलां दी लड़ाई तक दा हवाल इहदे च मौजूद है। बाजा साहब, इहदे विच शायद तुसीं भुल रहे हो कि तुहाडा एक बहुत वड्डा काम जिहड़ा पंजाब दे अखाणा ते है वो तुसीं मिस कर गए हो। सानूं कुछ उन्हां अखाणा दे बारे दसो कि वो कदों छपिया, की होया। हाँ जी, वो अखाणा का जिहड़ा काम है जी इहदे च पलाक अदारा जिहड़ा लाहौर उहदी डायरैक्टर जनरल जिहड़ी सी डायरैक्टर जिहड़ी सी शाइस्ता नुज़र साहबा, उन्होंने मैनू बुलाया तो मैनू बुला के कहा कि अखाणा ते असीं काम कराना चाहते हैं। मैं उन्होंने कहा जी मैनू टाइम दिओ, मैं कोई तकरीबन 4 साल मेरे लगे
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਓਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਾਣ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਨੀਫਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੂਰਤ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਸਵਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3600 ਸਫ਼ੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੂਰਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ 2900 ਸਫ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ 5 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਆਖਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਖਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 22,000 ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਾਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਕੀਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਪੀਲੂ ਹੈ, ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ? ਭਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਕਿੱਸੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂ, ਉਸ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪੀਲੂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਹਾਜੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖੀ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਸਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਸਨੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਾਹ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਮਾਲੀਆਂ ਵਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਮਸੁੱਦੀਨ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਸ਼ਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਾਜਦੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਚਾੜੇ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰਫ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜੀ। ਅਹਿਮਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦੀਨ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਉਣ ਖਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਖਾਣਾ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਹਸ਼ਮਤ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਅਲੀਲ ਕਫੀਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਮਾਮਦੀਨ ਖਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਹਕੀਮ ਕਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਰਿਆਮ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਸ਼ਊਰ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 58 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਲੱਭ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਖਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਖਰਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਔਰ ਹੰਸਤਾਪੁਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਤੇ ਭੂਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਲ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਯਦ ਮਖਦੂਮ ਫੈਜ਼ ਪੀਰ ਜਹਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਮੂਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ 21 ਮੂਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਖਰਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਰਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਰੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇਰੇ, ਮੰਡੌਲ ਤੇ ਹਾਂਸ, ਨੂਹੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਗੇ ਕੇ, ਯਾਦੀ ਕੇ, ਧੀਰੋ ਕੇ, ਦੌਲੋ ਕੇ, ਰਜਾਦੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਫਰੇ ਕੇ, ਬਹਾਦਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਾਗਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇਰੇ ਤੇ ਚਾਣੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਵੱਲ
ਤੇ ਮਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਮਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕੋਹਲੀ, ਭਰਮੀ ਤੇ ਮਾਣੀ। ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 67 ਕਬੀਲੇ ਅੱਗੋਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾਣੀ। ਮਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੀਵੇ ਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖੀਵਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਖੀਵੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੱਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।